गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम जतिन बांसल है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡ ਚੈਪਟਰ ਦਾ 4th ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 50 MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3rd ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਐਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 51 ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The ordinary and maximum tolerance limit of sound by human being is ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਬੇਟਾ ਉਹ 60 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 80 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਈਅਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਊਡ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 60 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੋਲਰੈਂਸ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਈਅਰ ਦੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। Which of the following property of sound is affected by change in air of temperature? देखो बेटा एक गल तुहानू पता होगा जे तुसी मेरे थ्योरी दी वीडियोज़ पढ़िया ने पहला साउंड चैप्टर के पहले 2 पार्ट उस दे विच जदों आपां ने स्पीड ऑफ साउंड पढ़िया सीगा तां आपां ने देखिया सीगा 0 डिग्री दे उत्ते हवा दे विच साउंड की जिहड़ी स्पीड हैगी 332 मीटर पर सैकेंड सी है ना जे तुसी पढ़िया हैगा। तो 20 डिग्री सैल्सीਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ स्पीड हो गई सी 343 समथिंग मीटर पर सैकेंड हो गई सी। देखो एक गल क्लीयर हो गई भी टैंपरेचर इंक्रीज़ करन दे नाल जिहड़ी स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। बट स्पीड ऑप्शन च है नहीं गा। हुण तुहानूं ये भी गल पता है भी जिहड़ा स्पीड का रिलेशन हुंदा ना C = F लैम्डा। देखो सिग्नल की जी फ्रिक्वेंसी है कदे चेंज नहीं होंगी हैगी। जे उन्हें कहता बेटा विलोसिटी इंक्रीज़ हुई है तो वेवलैंथ भी इफेक्ट हुई होगी ना, क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो आप चेंज कर ही नहीं रहे है। तो दैट्स वाई वेवलैंथ उत्ते इफेक्ट पाएगा। तो डी ऑप्शन वेवलैंथ से तुसी टिक लगा दोगे, बिल्कुल ओके। नैक्सट क्वेश्चन। वेवलैंथ ऑफ 0.3 मीटर इज प्रोड्यूस्ड, चलाओ ना, 0.3 meter is produced in air and it travels at the speed of 300 meter per second, then it will be an ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C = F ਲੈਮਡਾ ਜਾਂ V = F ਲੈਮਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਕਹੀ ਹੈ 300 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। फ्रिक्वेंसी आप फाइंड कर लें तो 0.3 मीटर में आप 3/10 लिख लिया तो 3 दे नाल 3 कैंसल हो गया तो 10 इधरले पासे चला जाएगा लैफ्ट हैंड साइड के उत्ते तो 1000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो थोनों पता है 20 हर्ट्ज तो लैके 20 किलो हर्ट्ज तक जी रेंज होंगी है, ये ऑडिबल रेंज होंगी है। तो इसनों आप ऑडिबल वेव कह देंगे। तो ए ऑप्शन के उत्ते तुसी टिक लगा दोगे बेटा। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट ने। C = F लैम्डा ਜਾਂ अपना कोई आप कहने भी जो टाइम पीरियड सीगा T = 2π × √L/G। तो ये सारे फॉर्मूले जो नमैरिकल कोई क्वेश्चन आता तुसी उसनों सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल ओके। नैक्सट। The propagation of sound waves in a gas involves ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਦੀ ਤਾਂ ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡਿਆਬੈਟਿਕ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ एडियाबैटिक कंप्रैशन एंड रेयरफैक्शन होता है। तो ए ऑप्शन ते तुसी टिक लगा दोगे, बिल्कुल ओके। नैक्सट। अकॉर्डिंग टू डुपलर इफैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजिज अपेरेंटली तो एक डुपलर इफैक्ट होंदा है साउंड दे विच तो उस दे विच की बेसिकली एक पिच दे उत्ते फर्क पैंदा, मतलब फ्रिक्वेंसी उत्ते फर्क पैंदा। तो बी ऑप्शन दे उत्ते तुसी टिक लगा दोगे। हौली हौली तो टेंशन ना लो, वाधू क्वेश्चन आएंगे जिहदे भी तुसी डुपलर इफैक्ट की डेफिनेशन भी क्लीयर कर लोगे भी डुपलर इफैक्ट हुंदा की है, ओके। तो पिच फ्रिक्वेंसी उत्ते डिपेंड करता है जिहड़ा डुपलर इफैक्ट हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन। A person standing on a railway platform listen to the whistle of arriving and departing train। The whistle heard is
ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੀਅਰ ਖੜਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣੂਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪਿਚ ਦੀ ਸੁਣੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਚ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਆਫ ਹਾਇਰ ਪਿਚ ਵੈਨ ਟ੍ਰੇਨ ਅਰਾਈਵਸ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਿਊਮ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਈ ਪਿਚ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਊਡੀ ਨਾਈਟਸ ਆਰ ਵਾਰਮਰ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਨਾਈਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਲਾਊਡਸ ਮੇਨਲੀ। ਤਾਂ ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 9th-10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਕੰਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਲਾਊਡੀ ਨਾਈਟਸ ਹੋਣ, ਜੇ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲਵਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮੀ, ਵਾਰਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿੰਪਲ ਨਾਈਟਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਊਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਦੀ ਹੀਟ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦੀ ਅਰਥ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਤਾਂ 58th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ, the velocity of sound in moist air is more than in dry air because the moist air has। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈਂਸਲ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਇਸਟ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡਰਾਈ ਏਅਰ। ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਡੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਇਸਟ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡਰਾਈ ਏਅਰ। ਤਾਂ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਇਸਟ ਏਅਰ ਦੀ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਇਨ ਡਰਾਈ ਏਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਇਸਟ ਏਅਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡਰਾਈ ਏਅਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ, ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਇਨ ਏਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਡੂ ਨੋਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਡੀਅਰ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। 60th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਹਰਟਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਫॉर ਮੇਜ਼ਰਿੰਗ। ਤਾਂ ਹਰਟਜ਼ ਕਿਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਟਜ਼ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਐਨੀ ਵੇਵ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਉਹ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ, when a stone is thrown in the calm water of a pond, the waves produced on the surface of water in the pond are। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਾਲੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ MCQ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਕਸਲੈਂਟ ਡਾਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਵੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਓ ਬੇਟਾ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖੋ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਤੇ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਆ ਵਾਈਬਰੇਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਬਰੇਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟਰੈਵਲ ਥਰੂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ
ਆਪਣੇ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਟਰ ਵੇਵਸ ਆਰ, ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਵੇਵਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਾ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਟਰ ਵੇਵਸ ਨੇ। ਦੀ ਬਰੋਗਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਰ ਵੇਵਸ ਕਹਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵਸ ਕਹਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਵਿਚ ਆਫ ਥੀਸ ਵੇਵਸ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਮੇਨ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕ ਲੱਗੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ waves which do not require any material medium for its propagation is, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨੋਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, EM ਵੇਵਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਲੇਸ ਤੱਕ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ ਆਰ, ਤਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਲੇਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਬੋਥ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਥ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਵੇਵਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 20 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਈਅਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੇਵਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਟਿਕ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਟੈਕਟਿਡ ਬਾਏ, ਤਾਂ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵੀ, ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਟਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੰਡਟਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਐਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਓਵਰਟੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਓਵਰਟੋਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਓਵਰਟੋਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਸੇਮ ਨੋਟਸ ਬੀਇੰਗ ਪਲੇਡ ਔਨ ਸਟਾਰ ਐਂਡ ਵੀਨਾ ਡਿਫਰ ਇਨ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਨੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਿਚ ਤੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲਾਊਡਨੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਊਡਨੈਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਵੀਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਤਾਰ ਤੇ ਵੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਿਦ ਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਇਨ ਅ ਗੈਸ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਆਫ ਆਪਣੀ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 74th question, the temperature at which the speed of sound in air becomes double its value at 0 degree Celsius, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏ, 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਦੇਖੋ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ 332 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ 664 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ,
ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 819 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤਾਂ 819 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਪੀਡ। ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ 819 ਦੇ। ਜੇ ਕਰ ਲੂ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਨੇ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਸ 819 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ, ਵੀ 850 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ 800 ਆਪਣਾ 70 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ 819 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 819 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ। The speed of sound in air is 300 meter per second. If the air pressure becomes double, the temperature remain the same, the speed of sound would। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਡਬਲ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ 4 ਟਾਈਮਸ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ 300 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਤਾਂ 75 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। What do you think a tabla player does to increase the pitch of the sound produced? ਤਾਂ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਬਲਾ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਪਿਚ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਚ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਟਾਈਟਨਸ ਦੀ ਸਕਿਨ ਬਾਈ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਦੀ ਸਟਰਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਰੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਚ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ। ਇਹ ਨਾ ਸੇਮ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਬਟ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਡੀਅਰ। ਤੇ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਪਿਚ ਆਫ ਅ ਸਰਟਨ ਪਿਆਨੋ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਪਿਆਨੋ ਟਿਊਨਰ। ਤਾਂ ਪਿਆਨੋ ਟਿਊਨਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ ਪਿਚ ਪਿਆਨੋ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰੇਗਾ। ਟਾਈਟਨ ਹੀ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਾਈਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਟਾਈਟਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟਨ ਆਫ ਦੀ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਨੇ ਤਾਂ ਟਾਈਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਟਾਈਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰਟਨ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਤਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ। ਟੂ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਪਿਚ ਆਫ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿੰਜਡ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਸਟ੍ਰਿੰਜਡ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਆਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਨ ਬੀ। ਤਾਂ ਲੂਜ਼ਨ ਦੀ ਸਟਰਿੰਗ, ਟਾਈਟਨ ਦੀ ਸਟਰਿੰਗ, ਸ਼ਾਰਟਨ ਦੀ ਸਟਰਿੰਗ, ਬੋਥ ਡੀ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਟਿਕ ਡੀ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਟਾਈਟਨ ਦੀ ਸਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਰਟਨ ਦੀ ਸਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਟਿਕ ਡੀ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਮੈਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਆਨਸਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਟਿਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ 77 ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ ਦੇਖੋ ਡੀਅਰ, ਤਾਂ ਟਾਈਟਨ ਦੇ ਟਿਕ ਲਾਣਾ। ਬਟ ਜੇ ਬੋਥ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੋਥ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਨ ਦੀ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ 79th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਇਫ ਦੀ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਪੈਂਡੂਲਮ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਦੈਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2π√L/G ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਵਾਈਸ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਟਾਈਮਸ ਕਰੋ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਿਮੇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਰਿਮੇਨ ਦੀ ਸੇਮ। ਨੈਕਸਟ। If a sound travel from air to water, the quantity that remain unchanged is। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵੱਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਦੀ ਸਿਗਨਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ। ਦੀ ਵੇਵਸ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅ ਸਿਤਾਰ ਟੂ ਅ ਲਿਸਨਰ ਇਨ ਏਅਰ ਆਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਤਾਰ ਇੱਕ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਿਸਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ, when we hear a sound we can identify its source from। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਵਰਟੋਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਇਟ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਓਵਰਟੋਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਬੀਟਸ ਅਕਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਬੀਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬੀਟ ਹਾਈ ਬੀਟ ਕਰ ਦੋ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਨ ਟੂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਪਰੋਚ ਯੂਅਰ ਏਅਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਲਵੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, 10-15 ਹਰਟਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, then alternating constructive and destructive interference causes। ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਬੀਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਆਫ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੋਰਸਡ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਜ਼ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਦੀ ਸਿਸਟਮ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੈਚ ਕਰ ਦਈਏ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫੋਰਸਡ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਡੂ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਦੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ। ਤਾਂ ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰੱਖੀ ਹੈ MCQ ਦੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ MCQ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਰਿਪੀਟ ਐਂਡ ਰਿਪੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਥਿਊਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ, ਰੈੱਡ ਸ਼ਿਫਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ। ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਸ਼ਿਫਟ ਬੇਟਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡੁਪਲਰ ਇਫੈਕਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਰੈੱਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿਹਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ? ਡੁਪਲਰ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ, which one of the following explains that all galaxies are residing from us। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਰਿਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈੱਡ ਸ਼ਿਫਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਆਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਆਡੀਬਲ ਸਾਊਂਡ ਆਰ ਕਾਲਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਡੀਬਲ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਤਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਡੀਬਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? 20 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਸ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸੋਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ, in which one among the following is the speed of sound maximum। ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੁੱਡ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, which of the following types is used by computated tomography employed for visualization
ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬॉडी ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ, a noise level of 100 dB would correspond to। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 100 dB ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੋਇਜ਼ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੌਇਸ। 100 dB ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੌਇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੋਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੋਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਾਪ। ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ, when the same note is played on a sitar and a flute, the sound produced can be distinguished from each other because of the difference in। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜੇ ਸੇਮ ਨੋਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਲੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਗੀ, ਪਿਚ ਸੇਮ ਹੋਗੀ, ਲਾਊਡਨੈਸ ਸੇਮ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਤਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਆਪਣੀ ਫਲੂਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਓਨਲੀ, ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਓਨਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ, which one of the following does TV remote control used to operate a TV set। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਰਿਮੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਵਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ, which one of the following has highest frequency। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼, ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼, ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਜ਼। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ। ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ ਨੇ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਇਫ VM is the velocity of sound in moist air and VD is the velocity of sound in dry air then। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਮੋਇਸਟ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟਿਕ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ VM ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ VD ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, which one of the following type of glass can ਕੱਟ ਆਫ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰੁਕਸ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੋਗਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਪੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੁਕਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੈਕਸਟ, the wavelength of x-rays is of the order of। ਤਾਂ x-rays ਦੀ wavelength ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 1 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਲਾ ਦੋਗੇ। 1 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -10 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -10 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ 1 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਕੋ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਡਿਊ ਟੂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਕੋ ਕਿਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ 4 ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ।